ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് തടാകമാലി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഒരു 7 വർഷം മുമ്പ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കാട്ടാന വന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് വിളകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ആകെ ശല്യക്കാരനായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് അവനെ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച് ആനമല ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒന്നാന്തരം ഒരു കുങ്കിയാന. അവൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ്റെ സ്വന്തം ജന്മനാടായ തടാകമാലിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാമത്തെ കാട്ടാനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്. ചിന്നത്തമ്പി, എനിക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന ചിന്നത്തമ്പി. ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ തടാകംവാലിയിൽ നിന്ന് ചിന്നത്തമ്പിയെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് വെടിവെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കുങ്കിയാനയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഗത്ഭനായ ആനമല കലീം. ആ കലീമിൻ്റെ പാപ്പാനായിരുന്നു മുരുകണ്ണൻ. പക്ഷെ മുരുകണ്ണൻ ഇപ്പോൾ ചിന്നത്തമ്പിയുടെ പാപ്പാനായിട്ട് ചിന്നത്തമ്പിയെ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച തടാകമാലിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ? അന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ஃபஸ்ட்டு வெடிவச்சிட்டாங்க. வெடிவச்சிட்டு அது கொஞ்சம் தூரம் ஓடிடுச்சு. குட்டி ஒன்று இருந்துச்சு, அதுவும் இவங்க அம்மாவும் அந்த குட்டியும் ரெண்டாவது ஒன்றும் ஓடிடுச்சு. உள்ளே போனோடனே அப்புறம் விஜயும் கலையும் எடுத்துட்டு நாங்கள் உள்ளே போனோம். போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கொஞ்சம் மயக்கத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிற்கல, துருவா மலையில் மேலே ஏறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே மேலே அந்த மலை நம்ம அந்த பக்கம் விட்டோம்னா தடக சைடு அந்த சைடு போயிடும். அதில் ஏறவே முடியாது. ஃபுல்லாக கல் கரடு மேலே உட்காந்து நம்ம வேலை பார்க்க முடியாது. நடுமலையில் மேலே நின்றுருக்குது. அப்புறம் போய் மேலே நம்ம யானை மேலே கொண்டு போய் திருப்பி സൗണ്ട് പോട്ടോം நம்ம யானை സ്മെല്ല് കീഴെ ഇറങ്ങി. ആകാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുങ്കിയായ കോന്നി സുരേന്ദ്രനേക്കാൾ വലുതാണ് ചിന്നത്തമ്പി. ചിന്നത്തമ്പി ഭയങ്കര നല്ല ബലമാണല്ലേ? എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? കൊമ്പും ബലം. കൊമ്പ് ഇതാ ബലം. ഫസ്റ്റ് കൊമ്പ്. ராணுவத்துக்கு சமம் கமாண்டர், ராணுவ கமாண்டர் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி சின்னத்தம்பி இப்போ இருக்கிறாப்படி. சின்னத்தம்பி வந்து இப்போ வனக்காவலாளி. இந்த ஏரியா பூரா கவர் பண்ணிட்டு எல்லா பகுதிக்கும் இப்போ ராணுவத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து மாறி போவாங்க. சின்னத்தம்பி யானை இந்த பகுதியிலேருந்து போகிறதுக்கு பிரிய மனம் இல்லாமல் அது கண்ணீர் வடிக்குது. இங்கே இருக்கிற பப்ளிக், சின்ன குழந்தைய, லேடிஸ் எல்லாருமே அழுகிறாங்க. யாருக்குமே டிஸ்டர்ப் இல்லை, எந்த மக்களுக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லை. மற்றோட ஆணை பிரச்சனை தான் ஜாஸ்தியை தவிர்த்து அந்த ஆனைனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. யானைகள்ங்கிற பிம்பத்தை உடைச்சது சின்னத்தம்பி தான். கும்கியாக இருக்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து அதோட சாஃப்ட்னஸ் தான். அது இல்லைன்னா அது இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்கும். அதை பைப்புக்கிட்ட கால் வைக்கும்போது ஐயோ மிதிச்சிடாத, எங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் போயிடணும்னு அந்த காலை வெளியில் எடுத்து, இது எங்கிட்ட வீடியோ இருக்குது, காலை எடுத்து வைக்கும். தண்ணி குடிக்க வேண்டாமா? அப்படித்தான் குடிச்சிடாத. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், ஐயோ வேண்டாம், அதை மட்டும் வாயில் போட்டுப்போம். சின்னத்தம்பி இப்போ பார்க்குறது வந்து ஒரு வனத்துக்குள்ளே பிறக்கிற ஒரு பையனையுமா, ஒரு ஆதிவாசியோட பையனையுமா, சிட்டிக்குள்ளே பிறக்கிற ஒரு பையனோட வாழ்க்கையை தான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அந்த ஆதிவாசியோட பையன் சுதந்திரமாக எந்த இது இல்லாமல் அங்கே இருப்பான். ஆனால் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவனுக்கு படிக்கணும், டைமுக்கு படிக்கணும், டைமுக்கு சாப்பிடணும், டைமுக்கு தூங்கணும். இப்போ சின்னத்தம்பியோட நிலைமை வந்து ஒரு ஸ்கூல் பாய் மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது. ஆனால் யானைக்கு வந்து தெரியும் தான் பிறந்த இடம், வளர்ந்த இடம், நடந்த இடம், தன்னுடைய குடும்பத்தோட வாழ்ந்த இடம், போன இடம், வலசை போன இடம் எல்லாமே யானைகளுக்கு வந்து
மெமரியில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். എന്തായാലും ചിന്നത്തമ്പിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള സമയമായി, അതും സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ. ചിന്നത്തമ്പി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം പെട്രോളിംഗ് നടത്താനാണ്. ആ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് കാട്ടാനകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നാശം വിതയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുങ്കിയാന ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മണം കാരണം അത് പിണ്ടുവിട്ടാൽ കാട്ടാനകൾ വരില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു കാട്ടാനായി ചിന്നത്തമ്പി എന്നപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഒരു കാലത്ത് റൗഡിയായിട്ട് ഇതിലെ വിലസിയ ആളാണിപ്പോൾ പോലീസായിട്ട് ഇവിടെ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ? ചിന്നത്തമ്പിയുടെ കഥ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുകയാണ്. ചിന്നത്തമ്പിയുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ തടാകം വാലിയിൽ നിന്നും ചിന്നത്തമ്പിക്കും ക്യാമറാമാൻ നിഖിൽ ജോസഫിനും ഉനൈസിനുമൊപ്പം ബിജു പങ്കജ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. ബിജു പങ്കജാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ബിജു, ചിന്നത്തമ്പിയെ കാര്യമായിട്ട് അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിന്നത്തമ്പിയെ മാത്രമല്ല, ആ നാടും ചിന്നത്തമ്പിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ബിജുവിന് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടാകും. കാരണം ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ കഥ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആനപ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചാലും നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാലും എന്തോ ഒരു തരം ആവേശമാണ്. ഒരു സമയത്ത് നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് നടന്ന ഒരു ആന അതിപ്പോൾ ഒരു നാടിന്റെ കാവലാളായി എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആ നാട് എങ്ങനെയാണ് ചിന്നത്തമ്പിയെ കാണുന്നത്, ചിന്നത്തമ്പി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നാടിനെ കാവലാളാകുന്നത്? പൂജ, നമ്മുടെ കേരളം മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ വന്യമൃഗശല്യം ഭയങ്കര രൂക്ഷമാണ്. ഈ കോയമ്പത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 16 കിലോമീറ്ററുള്ള ഈ തടാകം വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഈ തടാകം വാലി കേരളത്തിൻ്റെ ആനക്കട്ടി, കർണാടകയുടെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇടകലർന്ന് അതിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഒരു കൊമ്പനാന ഇറങ്ങിയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം. 2 പേരെ കഴിഞ്ഞ മാസം ചവിട്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ രംഗപ്രവേശം. അപ്പോൾ ഈ ആനയെ ആദ്യമായി ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി, ആനയെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് വിരട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്നത്തമ്പി പോലീസ് അവിടെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ചിന്നത്തമ്പിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാടിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്താണ് അതിനെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പാപ്പാന്മാർ 2 പേരുണ്ട്, പിന്നെ തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ RRT സംഘമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൂണയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പഴം വരുന്നു, ശർക്കര വരുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പഴയ കാലം, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു എബ്രഹാം ആൻ്റണി രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഏതാണ്ട് 18 വർഷമായിട്ട് ചിന്നത്തമ്പിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ടും സ്റ്റില്ലായിട്ടും ഒക്കെ പകർത്തിയിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാവങ്ങളും അറിയാം. 18 വർഷം മുമ്പ്, ചിന്നത്തമ്പിക്ക് 42 വയസ്സുണ്ട്, ഏതാണ്ട് 18 വർഷം മുമ്പ് ആണ് ചിന്നത്തമ്പി കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതിയെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വന്ന്, ചിന്നത്തമ്പി ഇതുവരെ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ചിന്നത്തമ്പിയുടെ കൂടെ പെരിയ തമ്പിയുണ്ട്, വിനായകനുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ആനകളാണ് അവിടെ വന്നത്. വിനായകനെ ചിന്നത്തമ്പിക്കൊപ്പം വെടിവെച്ച് പിടിച്ച് മുതുമല പോയി, അത് അവിടെ അസുഖം വന്ന് ചെരിഞ്ഞു. അതുപോലെ പെരിയ തമ്പിയും അത് അബ്സ്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ, അതിനെ കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്നത്തമ്പി ഒറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പതിയെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അടുത്തു. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. ആ ദൃശ്യത്തിൽ തന്നെ പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ പൊട്ടിക്കരുതടാ, വെള്ളം പോവും, വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ വിളകൾ പതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനെ വെടിവെച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റോറിയുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പറയാത്ത സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ആനമല കലീമിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ വെടിവെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആനമല കലീമുമായിട്ട് ചിന്നത്തമ്പി കൂട്ടായി. അങ്ങനെ കുറേ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു. പിന്നെ ചിന്നത്തമ്പിയെ വെടിവെക്കുമ്പോഴൊരു പിടിയാനയും ഒരു കുഞ്ഞാനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാപ്പാൻ മുരുകൻ എന്നോട് പറയുക ചെയ്തേ, ഇത് ചിന്നത്തമ്പിയുടെ മോനാണ്, ഭാര്യയും മോനുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മകൻ വലുതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൗഡിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൻ മകനെ പിടിക്കാൻ വരുക എന്നൊക്കെയുള്ള തമാശയൊക്കെ
പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യമില്ല. ഈ ചിന്നത്തമ്പിയെ വെടിവെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പിൽ നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ പറമ്പിക്കുളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം അവന് 100-200 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഉദുമൽപേട്ട ചെന്നിറങ്ങി അവിടുത്തെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും പിടിച്ച് കുങ്കിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രധാന കുങ്കിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഗ്രാമീണർ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാൻസാണ് ചിന്നത്തമ്പിക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ. അവനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അവനെ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ തുറന്നു വിടണം എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴവും ശർക്കരയൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. തീർച്ചയായും ബിജു, അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരല്ലോ. പക്ഷെ സമയം കുറവുണ്ട്, ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. പ്രേക്ഷകരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക. എന്തായാലും ബിജു പങ്കജന്റെ ആ സ്റ്റോറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പോകും. അത് മാതൃഭൂമിയിലൂടെ തത്സമയത്തിലും വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനയുടെ കഥ പോകുന്നത്. ആ നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പഴയ ദൗത്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിന്നത്തമ്പിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ദൗത്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ശരി ബിജു, എന്തായാലും യാത്രകൾ തുടരുക എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോറിയും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനിക്കുക.